संविधाय तदोदयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन। बहुजन्मेर संचित भाग्य उदय हले এই সৎসঙ্গের লাভ হয়। আর এই সৎসঙ্গের দ্বারা জীবের যে অজ্ঞানতা, অজ্ঞান কি জীব নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হয়েছে। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, ভগবানের নিত্য দাস ভগবান জীব। তো সেই ভগবানের অংশ হয় যে ভগবান অমৃত স্বরূপ, যে ভগবান আনন্দ স্বরূপ, সেই আনন্দের অংশ হয় জীব নানা প্রকার ত্রিতাপ জ্বালা কেন ভোগ করছে? এই অজ্ঞান তার দূর হয় এই সৎসঙ্গের দ্বারা। আজকে ही ये विषय আমরা শ্রবণ করব। महाप्रभु सनातन गोस्वामी की बात বলেছে, गोस्वामी पाद के এই অজ্ঞান নষ্ট হয় এই সৎসঙ্গে, আর বিবেকের উদয় হয় এই সৎসঙ্গে। বিনু সৎসঙ্গ বিবেকে না হই, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। ये सत्संग बिना विवेकेर उदय है ना। भगवत कृपा बिना और से सत्संग प्राप्ति है ना। अब मोहे भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा, भगवत कृपा बिना ये सत्संग लाभ है ना। निश्चित रूपे भगवानेर अहेतु की करुणा कि आमादेर जीवने किछु समय तो ये साधुगणेर सानिध्य प्राप्त करलाम, भगवानेर लीला कथा, भगवानेर चरित्र, भगवानेर गुणानुवाद, भगवानेर लीला कथा श्रवण, ये सौभाग्य प्राप्ति करलाम। श्री सूत जी महाराज बोलेছে सोनकादि ऋषिगण के कि तदेव रम्यम रुचिरं नवम नवम, तदेव सस्यन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार नवशोषणम नृणाम, जदुत्तम श्लोक जसो गुण जसोनुगीयते। जे कथार मध्य भगवानेर गुणानुवाद आछे। माँ आनंदमयी बोलतें हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा और वृथा। ये कथा नय, ये हरि कथा नय, हरि कथा के अमृत बोलें गोपीगण। हे माधव, हे दैत, तुम्हार ये कथा हलो अमृत। अमृत पान करले जेमन से अमरत्व के प्राप्ति करे, तद्रूप ये कथामृत के जारा पान करें ताराओ अमरत्व के लाभ करे। ताराओ
ये कथा हलो अमृत। ये कथामृत के जरा पान करें ताराओ अमरत्व के लाभ करें, चीर अमरत्व के। हरि कथा ये कथा बाकी सब व्यथा एवं वृथा। এই संसारेर कथा के श्रवण करिबेन चित्त कलुषित हो जाबे, विषादे भरे जाबे, उद्वेग उत्पन्न हवे, क्रोध उत्पन्न हवे। और भगवानेर चरित्र श्रवण करिबेन चित्त प्रसन्न हो जाबे, चित्तटा शांत हो जाबे। अयं तत कथामृष्ट पीयूषनद्याम् मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिसार्थोपगाढन सस्मारदावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्न। अयं तत कथामृष्ट। सिद्धगण सनकादि सिद्धगण बोलছেন हे प्रभु আপনার ये যে কথা पीयूष नद्याम একটি অমৃতের মন্দাকিনী, ये অমৃতের ধারা। আর আমাদের মন ক্লেশ দাবাগ্নি দগ্ধ, এই সংসার রূপী নানা প্রকার ক্লেশের দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেছে। এই সংসারে একটি ব্যক্তি আপনি পাবেন না যে বলবে আমি সুখী আছি, কেউই সুখী না। एक व्यक्ति अपनी खुजे पावेन ना। और ये दुखेर कारण আমরা তো নানা প্রকার উপায় খুঁজি, এর জন্য আমি দুঃখী, এর জন্য আমরা দুঃখী, কিন্তু তা নয়। জীব নিজের দুঃখের কারণ স্বয়ং যদি অনুশীলন করা হয় ঠিক ঠিক রূপে, জীবের দুঃখের কারণ স্বয়ং সে নিজেই। কৌ না কাউ সুখ দুঃখ কর দাতা, আপন ভোগ ভোগে সব ভ্রাতা। কেউ কাউকে না সুখ দে, কেউ কাউকে না দুঃখ দে, সব নিজে নিজের কর্মফল ভোগ করে। এক জীব আপনি খুঁজে পাবেন না যে বলবে আমি সুখী আছি। ক্লেশ দাবাগ্নি দগ্ধ, নানা প্রকার ক্লেশাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে সংসারের জীব। আর আপনার ये কথামৃত রূপে অমৃত ধারায় প্রবেশ করে সেখানে ব্রহ্মানন্দকে সে অনুভব করছে। না নিষ্ক্রামতি, এই কথা রূপে মন্দাকিনী থেকে সে বাহিরে আসতে চাইছে না। ये हरि कथा, ये कथा न है, ये हलो अमृत। श्री कार्तिक महात्म्य सनातन गोस्वामी पाद बोलेছে कि कार्तिक व्रते एक कार्तिक मासे বা নিয়ম সেবা মাসে কি কি নিয়ম করিবেন, অনেক নিয়ম বলেছে। প্রদীপ দান করিবেন, প্রাতঃ স্নান করিবেন, পরিক্রমা করিবেন, প্রদক্ষিণা প্রণাম করিবেন, সাধু সেবা করিবেন, গো সেবা করিবেন, অনেক প্রকার নিয়ম। সংখ্যাপূর্বক নাম জপ করিবেন, মন্ত্র জপ করিবেন। কিন্তু তিনি অন্তিমে বললেন দেখুন যত প্রকার নিয়ম বলা হলো ये তো আপনারা করবেনই, কিন্তু সবথেকে বড় নিয়ম কি জানেন? বলে কি? বলে দিনান্তে কৃষ্ণ কথয়া বৈষ্ণবানাম চ সঙ্গময়ী। বলে দিনের শেষ ভাগে সাধুদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের সঙ্গে হরি কথায় ব্যতীত করিবে। কারণ সনাতন গোস্বামী পাদ বলছেন, বলে ये কথা, বলি কথা কথা নয়, ये কথা হলো অমৃত। आयुर हरति वै पुंसा मुद्यनस्त जन्नसो तस्यर्थे जत क्षणानीत उत्तम श्लोक वार्तया।
ये सूर्य उदय अस्त है प्रत्येक जीवेर परमाओ के इन्हें हरण करछे प्रत्येक जीवेर परमाओ के तिल तिल करे हरण करछे আমরা মনে করছি আমরা এত বছর হয়ে গেলাম তা নয় আমাদের যে শ্বাস আমাদের যে পরমাও তার এতটা সময় ব্যতীত হয়ে গেছে বাকি কিছুক্ষণ কিছুটা বাকি আছে ये सूर्य प्रत्येक व्यक्तिर परमाओ के हरण करे किंतु तस्सर्थे जतक्षण नीतम जार समय हरि कथाए हरि ध्याने हरि नाम कीर्तने व्यतीत है केवल तार परमाओ के हरण करते पारेन ना केन पारेन ना कारण देखुन साधुगण अवश्य तादेर मृत्यु है किंतु आसले तारा मरेन ना मरे ये साधारण जे जीव तादेर मृत्यु है साधुगण आमादेर देखते तादेर मृत्यु है किंतु ता नय तारा चिर अमर कारण तारा अमरत्व के लाभ करेछे अनेक प्रमाण आमरा पूर्वे पूर्वे श्रवणও करेছি महात्मा गणेर कखनो मृत्यु হয় না কোন महात्मा যারা निष्कपट चित्ते भगवाने निजेर मन के दिएছেন निजेर परमाओ के समर्पण करेছেন निजेर देह के समर्पण करेছেন সেই समस्त महात्मा गणेर कोनोदिन मृत्यु ही হয় না ये हरि कथार अनंत महिमा आमरा श्रवण करते थाकबई गत प्रसंगे भागवतेर महात्म्य आमरा श्रवण करलाम ये ब्रजधामेर महिमा ये ब्रजेर महिमा की बखान करते पारिबे वृंदावन की वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए ये वृंदावनेर जत वृक्ष ये साधारण वृक्ष नय गर्ग संहिता श्री ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बोलेन सुकल्प वृक्ष ये जत वृक्ष सब कल्प वृक्ष ये भूमि चिंता मणि ये ब्रजराज नय ये राज रानी मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ उड़ उड़ ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जे मुक्ति देवी সেই সাক্ষাৎ মুক্তি এ ব্রজধামের সেবা করতেছেন মুক্তি ভরত যাহা পানি সেই সাক্ষাৎ মুক্তি একদিন গোপালকে বলছেন কি হে প্রভু আমার মুক্তি তো উপায় বলুন আমি তো সবাইকে মুক্তি প্রদান করছি কিন্তু আমার মুক্তির উপায় কি গোপাল বললেন মুক্তি তুমি ব্রজের যে বিধি এই ব্রজের মার্গে পড়ে থাকো যখন সাধুগণ মহাত্মাগণ বিচরণ করিবেন পরিক্রমা দিবেন তাদের চরণ রজ তোমার মস্তকে পড়িবে তুমিও মুক্ত হয়ে যাবে তোমারও মুক্তি হয়ে যাবে যে ব্রজমণ্ডলে ভগবানের প্রাণ প্রিয় সখা বুদ্ধ মহাশয় বলছেন কি প্রভু বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধি নাম আমার কি সৌভাগ্য হবে এই বৃন্দাবনে কোন লতা হয় কোন গুল্ম হয় জন্ম নিবার সৌভাগ্য পাবো এই ব্রজের এমন মহিমা শ্রী শাণ্ডিল্য মুনি वज्रनाभ के परीक्षित के ये ब्रजेर महिमा श्रवण करालेन गत प्रसंगे
ভগবান যখন দ্বারকা লীলা সম্পন্ন করে, দ্বাপর লীলা সম্পন্ন করে অন্তর্ধান হলেন, ভগবানের অন্তর্ধানে সমস্ত লীলাস্থলীও লুপ্ত হয়ে গেল। ভগবানের প্রপৌত্র শ্রী বজ্রনাথ মহারাজ শাণ্ডিল্য মুনির কৃপা আশীর্বাদে তিনি সমস্ত লীলাস্থলী প্রকাশিত করলেন। পুনঃ যখন সমস্ত লীলাস্থলী লুপ্ত হইতে লাগিল, শ্রীমন মহাপ্রভু নিজের কৃপামৃতির দ্বারা সিঞ্চিত করে শ্রী রূপ তত্রৈব রূপম চ সনাতনম চ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী আদি গোস্বামী বৃন্দকে এই ব্রজে পাঠিয়ে সমস্ত লুপ্ত তীর্থ পুনঃ উদ্ধার করলেন। গোবিন্দ, মদন মোহন আদি সমস্ত দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। বেদব্যাস মহারাজ ভাগবতীর প্রারম্ভে 3টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করলেন। প্রথম শ্লোকে তিনি নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ করেছেন। জন্মাদ্যস্য যতো নয়াদিতরতস্যার্থে সবিজ্ঞ স্বরাট তেনে ব্রহ্ম হৃদা জগাদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয় তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময় যত্র তিসর্গম মৃষা ধামনা সেন সদা নিরস্ত কুহকম সত্যম পরম ধীমহি। সত্যম পরম ধীমহি, আমরা পরম সত্যের ধ্যান করছি বলে তিনি ধীমহি বহুবচন বয়ম ধ্যায়েম। যেন শ্রী বেদব্যাস মহারাজ সমস্ত জীবের প্রতিনিধি হয়, সবার দিক থেকে তিনি ভগবানকে সেই পরম সত্যকে প্রণাম জানালেন। নম শব্দের অর্থ শরণাগতি, আর যে শরণাগতি স্বীকার করে সেই কৃপার অধিকারী হয়, সেই জ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারী হয়। ব্রহ্মাজি বললেন, এই জগতে সমস্ত জীব নিজে নিজের কর্মানুসার ফল ভোগ করছেন, আর সেই ঈশ্বর সেই কাল সবাইকে নিজে নিজের কর্ম ফলানুসার ভোগ করাচ্ছেন। কিন্তু সেই ভগবান কর্মাণি নির্দহতি চ ভক্তি ভাজম, ওনার যারা ভক্তি ভাজন, যারা শরণাগত জন, তাদের কর্মফলকে তিনি দহতি নাশ করে থাকে। কারণ তিনি শরণাগত বৎসল। গর্গ সংহিতায় একটি শ্লোক আছে কি স্বয়ং রাধারানী বলছেন, রাধারানী বলছেন কি ভগবান একবার গোপী বেশ ধারণ করে, মানে রাধারানীর কেমন প্রেম কৃষ্ণের প্রতি এইটাকে পরীক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক দেবাঙ্গনা হয়, দিব্য বেশভূষায় আভূষিত হয়, আর তিনি হে কৃষ্ণ বলে তিনি বৃষভান উপরে এসেছেন। রাধারানীর সঙ্গে মিত্রতা হয়েছে। রাধারানীকে কৃষ্ণের নামে অনেক প্রকার নালিশ করেছেন। কৃষ্ণ ভালো নয়, লম্পট, শট, আমার সঙ্গে এমন করেছে এমন করেছে। রাধারানী বললেন, আরে দেবী, তুমি কৃষ্ণের নিন্দা করছো? রাধারানী এমন সমস্ত উত্তর দিলেন কি শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে উঠলেন। কি যার নামানন্দে শিব নিজের দেহে বস্ত্র আছে কি না জানে না, সেই কৃষ্ণের তুমি নিন্দা করছো?
তুমি নিন্দার পাত্র নিশ্চিত রূপে। তিনি রাধারানী বলছেন, ভক্তাৎ প্রিয় ন বিদিত পুরুষোত্তমস্য সম্ভো বিধির্ন চরমা ন চরোহিণেয় ভক্তানুব্রজতি ভক্তি নিবদ্ধ চিত্ত চূড়ামণি সকল লোক জনস্য কৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের যারা একটু সামান্য ভক্তি করেন অথবা নাম গ্রহণ করেন অথবা পূজা করেন, ধ্যান করেন, ভগবান বলছেন, কি বললেন চৈতন্য ভাগবত বললেন কি, কৃষ্ণের এই জল তুলসী যেই করে দান, কৃষ্ণের এই জল তুলসী যেই করে দান, তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন। মানে যে ভগবানকে একটু জল, একটি তুলসী দল প্রদান করে, ভগবান তাকে কি দিয়ে সেই ঋণ থেকে মুক্ত হবে তিনি চিন্তায় পড়ে যান। বলছেন জল তুলসীর সম কৃষ্ণের ঘরে নাই ধন, আত্মা বেচি কৃষ্ণ করে ঋণের শোধন। নিজেকে সেই ভক্তের নিকটে বিক্রি করে দিন, তিনি এমন ভক্ত বৎসল। একটু জল আর একটি তুলসী দল দিল, আর সেই শ্রীকৃষ্ণের তুমি নিন্দা করছো। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত থেকে প্রিয় কেহই নাই, এমনকি শম্ভু শিবও প্রিয় নয়, বিরিঞ্চি ব্রহ্মাও প্রিয় নয়, নচ রমা লক্ষ্মীও প্রিয় নয়, নচ রোহিণীও বলরামও প্রিয় নয়। ভক্তানুব্রজতি, তিনি ভক্তের পিছনে পিছনে সদা গমন করেন। যারা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, যারা নিষ্কাম ভক্ত, দিবারাত্র ভগবানের ধ্যান করছেন, ভগবানের নাম জপ করছেন, কিন্তু ভগবান থেকে কখন কিছু চায় না, সেই ভক্তগণের পিছনে পিছনে ভগবান স্বয়ং গমন করেন। এ ভক্ত আমার নিকটে কিছুই চায় না, এর চরণরজ যদি আমার মস্তকে পড়ে তবে এর ঋণ থেকে আমি মুক্ত হব। ভক্তানু ব্রজতি ভক্তি নিবদ্ধ চিত্ত চূড়ামণি সকল লোক জনস্য কৃষ্ণ। সেই ভগবান এমন ভক্তবৎসল, তিনি সমুদ্রকে সাক্ষী করে বলছেন, সক্রিদেব প্রপন্নস্মি সক্রিদেব প্রপন্নায় তবাস্মিতি চ যাচতে অভয়ং সর্বভূতেভ্য দদাম এতৎ ব্রতম মম। যে একবার সক্রিত মানে একবার বলবে কি প্রভু আমি আপনার, আমি সমস্ত জীব থেকে সমস্ত প্রাণী থেকে তাকে অভয় প্রদান করব, এইটা এতৎ ব্রতম মম, এইটা আমার প্রতিজ্ঞা, এইটা আমার সংকল্প। তিনি এত ভক্ত বৎসল। সেই এই জন্য বেদব্যাস মহারাজ প্রথম শ্লোকে নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ করে যেন ভগবানের চরণে তিনি শরণাগতি স্বীকার করছেন। প্রথম শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবত কে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হলো। দেখুন এ বিষয়ে এই যে দেখুন বেদব্যাস মহারাজ বেদকে বিভাজন করলেন। বেদব্যাস, ব্যাস মানে বিস্তার, বেদকে বিস্তার। বেদের নাম ছিল শ্রুতি, যেকে মানে পূর্বকালে কেবল শুনে গুরুদেব বলতেন আর শিষ্য তাকে শুনে কণ্ঠস্থ করে নিতেন। তখন লেখালেখি কিছু ছিল না, টাইপিং ছিল না, প্রেস ছিল না, এই জন্য শ্রুতি বলা হইত। কিন্তু বেদব্যাস মহারাজ স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস রূপে প্রকট হয়ে দেখলেন যে কলিযুগ আসছে, এই সমস্ত ধর্ম কর্ম সদাচার লুপ্ত হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না, লোক স্মরণ শক্তি বিহীন হয়ে যাবেন। সেই জন্য তিনি বেদকে বিভাজন করলেন। এক ছিল ঋক সাম যজুর অথর্ব, চার ভাগ করলেন।
উপনিষদ রচনা করলেন, যাদের বেদে অধিকার নাই তাদের জন্য 17টি পুরাণ লিখলেন, মহাভারতের প্রণয়ন করলেন, গীতা ব্রহ্মসূত্রে রচনা করলেন। এত কিছু করার পরেও ব্যাসজি সন্তোষ প্রাপ্তি করলেন না। তো তিনি চিন্তা করতেছিলেন, আমি এত কিছু ধর্মের নিরূপণ করলাম, তো আমাকে সন্তোষ কেন প্রাপ্তি হচ্ছে না? যখন আমি সুখী হচ্ছি না, তখন যে পড়িবে এই গ্রন্থকে সে কি করে সুখী হবে? তখন দেবর্ষি নারদ এসে ওনাকে ভক্তির উপদেশ প্রদান করলেন, এই ভাগবত ধর্মের মহিমা বললেন, সাধু সঙ্গের মহিমা বললেন। তখন তিনি ভক্তিযুক্ত গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের রচনা করলেন। তাৎপর্য, বেদব্যাস মহারাজের অন্তিম কৃতি শ্রীমদ্ ভাগবত। তো তার মঙ্গলাচরণ কেমন হবে? ये जो प्रथम श्लोक, ये बहुत विचित्र श्लोक। ये श्लोक जे जत भागवते विद्यावतं भागवते परीक्षा, बड़ा बड़ा विद्वान गणेर परीक्षा ये भागवते है। बड़ा बड़ा विद्वान गण वो ये श्लोकेर जे मर्मार्थ की वेदव्यास महाराज ये श्लोके की बोलेছেন तार मर्म के तारा वो ठीक ठीक बोध करते पारे ना। बहुत विचित्र श्लोक। ब्रह्म के निरूपण करा है कि ब्रह्म जन्माद्यस जतः जतः जहा हईते अस्य जगतः, এই জগতের জন্ম আদি ভবতি। যিনি এই জগতের উৎপত্তি করেন, যিনি পালন করেন, যিনি সংহার করেন, যিনি জগতের উপাদান কারণ, যিনি জগতের নিমিত্ত কারণ, তিনি হলেন কে? সো প্রকাশ সরাট। উনাকে কেহই প্রকাশিত করতে পারেন না, তিনি সবাইকে প্রকাশিত করেন, উনাকে কেহই প্রকাশিত করতে পারেন না। तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय। তিনি आदि कवि ब्रह्मा के केवल संकल्प मात्रे सृष्टिर समस्त तत्व ज्ञान प्रदान करेছিলেন। वेदव्यास महाराज प्रथम श्लोके सत्यम परम धीमहि बोले সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করলেন। এই যে সত্যম পরম ধীমহি বললেন, এর উপরে বিদ্বানগণ নানা প্রকার অর্থ করলেন कि কে परम सत्य, কাকে ধ্যান করলেন ব্যাসজি মহারাজ? তো যে বিদ্বানগণ যেমন ভাব তারা তেমন প্রকাশিত করলেন, তেরা নিজে নিজের ভাব প্রদর্শন করলেন, কিন্তু আসলে বেদব্যাস মহারাজ এই শ্লোকে পরম সত্য বলে শ্রীকৃষ্ণের হি তিনি ধ্যান করলেন। ভাগবতের যখন উপসংহার করলেন, বিশ্রাম দিলেন, তিনি নিজে বলে গেলেন, কস্मै যেন বিভাসিত অয়ম জ্ঞান প্রদীপ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপেণ যোগীন্দ্রায় তদাত্মরাত ভগবত রাতায় কারুণ্যত তৎশুদ্ধং বিমল বিশকমমৃতম সত্যম পরম ধীমহি। সেই পরম সত্যের কস্मै যেন যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে এই চতুশ্লোকী ভাগবত প্রদান করেছিলেন, ব্রহ্মা নারদকে দিলেন, নারদ রূপে তিনি সেই ভগবান বেদব্যাসকে দিলেন, বেদব্যাস নিজের পুত্র সুখদেবকে দিলেন। সেই পরম সত্য স্বরূপ শুদ্ধ স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব তার আমরা ধ্যান করছি। প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করলেন, দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দেশ। এই ভাগবতে प्रतिपाद्य विषय की धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्य हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
এই ভাগবতে প্রতিপাদ্য বিষয় কি বলে? ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব পরম ধর্ম অত্র নিরূপ্যতে অত্র শ্রীমদ ভাগবতে। আমার এই ভাগবতে প্রজ্জিত কৈতব সর্বদা সব প্রকারে কপট রহিত যে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম, যে ধর্মের মধ্যে কপটতা নাই। কপটতা কি ধর্মের মধ্যে? ধর্মের মধ্যে কপট হলো কৃষ্ণ ভজে চতুর্বর্গ বাসনা। ভজনা তো করছি, কৃষ্ণের ভজন করছি, কিন্তু সেই ভজনের উদ্দেশ্যটা কি? এই প্রাকৃত বিষয় বস্তু প্রাপ্তি, তাকেই কপট ধর্ম বলা হয়েছে। ধর্ম সুনিষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বক্সেন কথাসুজ যদি নোৎপাদয়তে রতিং শ্রম এবহি কেবলম। ধর্ম অনুষ্ঠান করে যদি ভগবানের চরণে প্রীতি উৎপন্ন না হলো, শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হলো, তো সেই ধর্মকে কপট ধর্ম বলা হলো। এই জন্য ব্যাসজি বলছেন আমার ভাগবতে কপট রহিত যে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম তার নিরূপণ করা হয়েছে। আর পরম নির্মৎসর বৈষ্ণবগণ তারা যে বাস্তব তত্ত্বের অনুভব করেছেন সাধন করতে করতে, সেই বাস্তব তত্ত্ব কেমন? সে তত্ত্ব বলে শিবদম পরম মঙ্গলকারী যে তত্ত্ব, তাপত্রয়োন্মূলনম ত্রিবিধ তাপ সমনকারী যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব এখানে নিরূপণ করা হয়েছে। ঈশ্বর হৃদয় অবরুদ্ধতে গত্র। আমার ভাগবত শ্রবণের মহিমা জানেন? যে শ্রবণের ইচ্ছা মাত্র করে, শুশ্রূষুভি কেবল শ্রবণের সংকল্প করে, ঈশ্বর হৃদয় অবরুদ্ধতে, ভগবান তার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান। কিন্তু এই যে সংকল্পটা, ইচ্ছাটা সবার মনে জাগে না, সবার মনে হয় না। কৃতিবিহি পুণ্যাত্মা শ্রী শ্রীধর স্বামীপাদ এইখানে বলেছে কি ভাই, যখন ভাগবত শ্রবণের কেবল ইচ্ছা করলে ভগবান হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে যান, তাহলে সবাই এই ভাগবত শ্রবণ করেন না কেন? তিনি প্রশ্ন তুলে নিজেই সমাধান করলেন, বললেন দেখুন সেই গ্রন্থকর্তা ব্যাসজি বলেছেন কি কৃতিবি মানে পুণ্যাত্মা, পুণ্যের বিনা শ্রবণ ইচ্ছা ন জায়ত। এ যদি পূর্ব জন্মের পুণ্য না থাকে, সেই শ্রবণের ইচ্ছাটাই জাগবে না। তৃতীয় শ্লোকে আশীর্বাদাত্মক শ্লোক। নিগম কল্পতরুর গলিতং ফলম শোকমুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম পিবত ভাগবত রসমালয়ম মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা। অহো রসিকা, অহো ভাবুকা, হে রসিক জন, হে ভাবুক জন, আপনার আসুন, আমার এই ভাগবত অমৃত পান করুন। সবাইকে নিমন্ত্রণ দিলেন না, কেবল রসিক জনকে, রসিক গণকে আর ভক্ত গণকে। আপনারা আসুন। কেমন আপনার ये भागवत रूपी ये जे फल बोले निगम कल्प तरुर गलितं फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्षेर ये फल माने वेदेर सारांशे हलो ये श्रीमद् भागवत। बोले भागवत तो शास्त्र अपनी फल केन बोलছেন? बोले वेद के वृक्ष बोला हलो, वेदेर सार, এই জন্য भागवत के तार फल बोला हलो। फलটি কি কাঁচা না পাকা? বলে গলিতং ফলম, পুরো পেকে গেছে, পুরো পাকা ফল। আর গাছে যে ফল পাকে সে মিষ্টি হবেই হবে, এই জন্য এতে কোনো সংশয় নাই। এক তো বৃক্ষে পাকা ফল মিষ্টি হবে, তারপরে সুক মুখাদ অমৃত দ্রব্য সংযুতম, সুকদেবের অধর স্পর্শ হয়েছে এই ফলে, সেই জন্য আরো ये अमृत के प्राप्त হয়েছে ये फल। এই জন্য পিবতম, আপনারা পান করুন।
মহারাজ বললেন ফল, তারপর বলছেন পান করুন। আরে ফলকে তো খাওয়া যায়, পান করতে কেন বলছেন? বলছেন দেখুন ये যে প্রাকৃত ফল সেই প্রকার ये ফল নয়। প্রাকৃত ফলের মধ্যে কিছু হেয়াংশ থাকে, তার যে কোষা, তার যে গুটলি, এসব বাদ দিতে হয়। কিন্তু ये অপ্রাকৃত চিন্ময় ফল, এর মধ্যে বাদ দিবার হেয়াংশ কিছুই নাই। আদ্য প্রান্ত রসময় ফল, আদ্য প্রান্ত আস্বাদনীয়। বলে যদি এ রসময় ফল হয়, এর কোনো কোষা নাই, আবরণ নাই, তাহলে যখন ভূমি এই পৃথিবীতে পড়ছে নিশ্চিত রূপে তাতে মাটি আদি স্পর্শ হয়। এখন আস্বাদনের যোগ্য নাও থাকতে পারে। বলছে না না, এ ফলের মধ্যে সেই প্রকার কোনো দোষ নাই, কারণ এ ফলটি সোজা উপর থেকে নিচে আসেন নাই। শিষ্য প্রশিষ্য গুরু পরম্পরার দ্বারা ধীরে ধীরে ফলটি নিচে এসেছে। নারায়ণ রূপী শাখা থেকে ব্রহ্মা রূপী শাখায়, ব্রহ্মা রূপী শাখা থেকে নারদ রূপী শাখা, নারদ রূপী শাখা থেকে বেদব্যাস, বেদব্যাস রূপী শাখা থেকে সুখদেব রূপী শাখা। এই প্রকার ধীরে ধীরে ফলটি নিচে এসেছেন, এই জন্য কোনো দোষ নাই। সেই জন্য আলয়ম মুখ্য পর্যন্তম, আলয়ম প্রলয়ম, এই প্রলয় বিকার যে পর্যন্ত না হচ্ছে শ্রী চক্রবর্তী পাদ করলেন সে পর্যন্ত পান করুন। কিন্তু এমন অমৃত, একে যতই পান করুন কখন তৃপ্তি লাভ হয় না। মুহ বারবার পান করুন, যতই পান করিবেন এ তৃপ্তি হয় না। বয়ং তো না বিতৃপ্যাম উত্তম শ্লোক বিক্রমে। সনকাদি ঋষিগণ সূর্যকে বলছেন, হে সূত মহাশয়, আপনার মুখনিসৃত এই হরি কথামৃত পান করে আমাদের কিন্তু তৃপ্তি হচ্ছে না। আমাদের যে তৃষ্ণা সে আরো উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, তৃপ্তি হচ্ছে না। যশ্রীণন্তং রসজ্ঞানম স্বাদু স্বাদু পদে পদে, যে হরি কথার প্রতি পদে অমৃতের আস্বাদন ভরা আছে, সেই কথা শ্রবণ করে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। আপনি আরো শ্রবণ করান, আরো শ্রবণ করান। এই কথা অমৃত যেমন, একে যতই পান করুন কখন তৃপ্তি লাভ হয় না, বরং তৃষ্ণা বেড়ে যায়। राम कथा जे सुनत घाई, राम कथा जे सुनत घाई, राम कथा जे सुनत घाई, राम कथा जे सुनत घाई। रस विशेष जानती रस विशेष जानती नाई, रस विशेष जानती नाई, रस विशेष जानती नाई। राम कथा जे सुनत घाई, राम कथा जे सुनत घाई, श्री राम कथा जे सुनत घाई, राम कथा जे सुनत घाई। रस विशेष जानती नाई, रस विशेष जानती नाई। ये कथा শ্রবণ করে যে বলবে, যে বলে কি আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি, অনেক শ্রবণ করেছি, বলছেন সে কথার মহত্বকে সে জানেই না।